موبائل کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے موبائل نکالا۔ میں ابھی ابھی بازار سے لوٹی تھی۔ اپنے شوہر آصف اور بچوں کے اسکول چلے جانے پر میں بازار چلی جاتی تھی تاکہ گھر کا سودا سلف اور پکانے کو سبزی وغیرہ اور گوشت وغیرہ لا سکوں۔ جب تک بچے اسکول سے آتے میں کھانا تیار کر لیتی تھی۔ موبائل اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر میں مسکرا دی۔ طاہر کی کال تھی۔ اس سے میری دوستی ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ ہم چند ماہ پہلے ہی شہر حیدرآباد میں آئے تھے۔ پہلے ہم کراچی میں رہتے تھے۔ وہاں سب اپنے عزیز رشتہ دار موجود تھے، اس لیے کبھی بوریت نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد سسرال میں آئی تو وہاں بھی بھرا گھر ملا تھا۔ ساس، نند اور جٹھانیاں اور ان کے ڈھیر سارے بچے بھی تھے۔ کبھی تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر آصف کی سرکاری نوکری تھی۔ وہ سینئر کلرک تھے۔ سرکاری نوکریوں میں ٹرانسفرز نوکری کا حصہ ہوتے ہیں۔ آصف کا حیدرآباد میں ٹرانسفر ہوا تو مجھے بھی ان کے ساتھ یہاں آنا پڑا تھا۔ یہاں ہمارے رشتہ دار وغیرہ نہیں تھے، اس لیے شوہر اور بچے جب تک گھر میں رہتے تھے وقت اچھا کٹ جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بچے اسکول اور شوہر آفس جاتا، تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ میرا دل کرتا کسی طرح میرے پر لگ جائیں اور میں اڑتی ہوئی اپنے سسرال یا میکے چلی جاؤں اور وہاں وقت گزار کر شوہر اور بچوں کے آنے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ ظاہر ہے میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے اپنے اس خیال پر خود ہی مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ آس پڑوس سے کچھ خواتین کبھی کبھار ملنے آ جاتی تھیں، جس سے دل بہل جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے میرے موبائل پر اجنبی لوگوں کی کالز آنے لگی تھیں، جن کی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے دوستی کر لوں، لیکن میں ان کو بری طرح جھڑک دیتی تھی کہ میں اس طرح کی عورت نہیں تھی۔ لیکن طاہر ان سب میں مختلف تھا۔ وہ بڑی لچھے دار گفتگو کرتا تھا، اس لیے مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ جب وہ باتیں کرتا تو میں اس کی سیر زدہ باتوں میں کھو جاتی تھی۔ طاہر سے دوستی کرنے سے وقت بھی اچھا گزرنے لگا تھا۔ میں موبائل کو کان سے لگا کر دوپٹہ سر سے باندھ دیتی تھی۔ اس طرح میرا کام بھی نہیں رکتا تھا اور وقت بھی باتوں میں اچھا کٹ جاتا تھا۔ کیا بات ہے، فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہو؟ کب سے کال کر رہا ہوں؟ طاہر نے کال ملنے پر شکایتاً کہا۔ میں بازار میں تھی، شور میں بیل کی آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بازار ہی نہیں جایا کرو۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، بازار جانا بھی ضروری ہے ورنہ کھانا نہیں پکے گا۔ میں نے کہا، ارے بھائی، ہوٹل کس لیے ہوتے ہیں؟ وہاں سے پکا پکایا سالن لے آؤ، بغیر کسی جھنجھٹ سے بچوں کو کھانا بھی مل جائے گا۔ طاہر نے کہا، ہوٹل سے کتنے دن کھانا آئے گا؟ پھر بھی کھانا پکانا ہی پڑے گا۔ عورتوں کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں۔ ارے چھوڑ دیا، تم کس فضول بات میں لگ گئی ہو؟ کتنا سہانا موسم ہے اور ہم کھانا پکانے کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ طاہر نے کہا، تم بات کرو، میں سن رہی ہوں۔ آج بڑا دل کر رہا تھا کہ اس سہانے موسم میں تم میرے سامنے ہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہماری دوستی کو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اور تمہاری طرف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر سامنے گئی۔ ایک موٹا سا کالے رنگ کا بلّا مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح سے گھورنے سے مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بلّا چند ہفتوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر میں گھومتا رہتا تھا، لیکن اس میں یہ عجیب عادت تھی کہ جب بھی میں کسی غیر مرد سے موبائل پر بات کرتی تھی، وہ اچانک میرے سامنے آ جاتا اور گھورنا شروع کر دیتا۔ اس کے گھورنے سے میں خوف سے لرز کر رہ جاتی۔ طاہر موبائل پر کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میرا ذہن مسلسل اس کالے بلے کی طرف متعلق سوچ رہا تھا۔ خوف کے مارے میں اسے وہاں سے بھگا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے پر حملہ نہ کر دے۔ مس خوشبو، کن باتوں میں کھو گئی ہو جو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی ہو؟ طاہر نے پوچھا۔ طاہر، یہ کالا بلّا مجھے غصے سے گھور رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے مجھ پر حملہ کر دے گا۔ وہ بلّا مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بدذوق نہیں ہوگا کہ تم جیسی خوبصورت دوشیزہ پر حملہ کر دے۔
वो तुम्हारे चेहरे को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा होगा। ताहिर ने हंसते हुए कहा। मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैंने कहा, मैं तुम्हें यकीन से कह रहा हूँ, वो बिल्ला तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। काले बिल्ले में सुना है जिन्नात की रूह होती है और वो खूबसूरत दोशीज़ाओं पर आशिक होने में देर नहीं लगाते। ताहिर, तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मजाक पर उतर आए हो। मैंने मसनूई गुस्से से कहा, मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। बिल्ले से खौफज़दा नहीं हो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर इस काले बिल्ले में किसी जिन की रूह हुई तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ घूर कर अपनी आंखों की प्यास बुझाएगा। और अगर वो आम बिल्ला हुआ तो भी फ़िक्र की बात नहीं, वो भूखा होगा, कुछ खाने को दे दो, वो खामोशी से चला जाएगा। ताहिर ने कहा। मुझे उस वक़्त ताहिर की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए काम का बहाना करके कॉल काट दी। मैंने जैसे ही कॉल काटी वो काला बिल्ला भी वहाँ से चला गया और मैंने सुकून का सांस लिया। उसी वक़्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पड़ोस से नसीमन खाला आई थी। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल हो गई। खुशबू बहन, इस वक्त क्या कर रही हो? नसीमन खाला ने पूछा। वही रोज़ की कहानी है, बच्चों के आने से पहले खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा। बहन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पकाऊँ। बच्चों के अलग नखरे होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। नसीमन खाला ने कहा। हम औरतों का यही मसला है, रोज़ खाना पकाना भी ज़रूरी है। मैंने कहा। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ़ वगैरह तो नहीं है? अचानक नसीमन खाला ने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? मैंने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। इस घर में ज़्यादा अरसे कोई किराएदार नहीं टिकता, इस वजह से पूछ रही हूँ। मुझे तो इस घर में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। मैंने कहा। चलो ये ठीक है, वरना अच्छे घर कहाँ मिलते हैं, नसीमन खाला ने कहा। वो कुछ देर बैठकर चली गईं। उनके जाने पर मेरे जहन में अजीबोगरीब वसवसे आने लगे थे। पहले मुझे इस घर में कुछ महसूस नहीं होता था। नसीमन खाला ने जो ये बात की थी, तब से मुझे महसूस होने लगा था कि ज़रूर इस घर में कोई ऐसी वैसी बात है, जब भी लोग यहाँ ज़्यादा अरसा नहीं रहते। अब मुझे ऐसे लगा था कि इस घर में कोई ऐसी मखलूक है जो नज़र नहीं आती। किचन में घुसते हुए मुझे लगता कि कोई शय है जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी, मेरे किचन में दाखिल होने पर गायब हो गई है। कभी ऐसा महसूस होता कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। मोबाइल पर बात करने पर वो काला बिल्ला अचानक से कहीं से नमूदार हो जाता और मुझे गुस्से से घुरते रहता। मैंने जब अपने शौहर से इस बारे में बात की, वो बुरी तरह हंस दिए। तुम्हें ख्वाह मुखा वहम हो गया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे या बच्चों को ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? तुम मेरी बात को मजाक में नहीं टालो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा। देखो खुशबू, इस दुनिया में हमें इंसान ही नहीं बल्कि जन्नात और दीगर मखलूक़ात भी होती है। हम किसी मखलूक को तंग करते हैं तो जवाब में वो भी तंग करती है। जब हम किसी को तंग नहीं करेंगे फिर वो मखलूक हमें क्यों तंग करेगी? बाज़ दफ़ा ये गैर मर्राई मखलूक बिला वजह भी तंग करती है। मैंने कहा। ऐसा इसलिए होता है कि बाज़ मखलूक सफाई पसंद होती है, या जिस मकाम पर उनका बसेरा होता है वहाँ हम सामान डाल दें, गंदगी कर दें, सफाई का बिल्कुल ख्याल ना रखें। इससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो परेशान करना शुरू कर देती हैं। इसलिए बेहतर ये ही होता है कि घर में सफाई रखी जाए, आसिफ ने समझाते हुए कहा। मैं कह रही थी, मैंने कहना चाहा। खुशबू, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए आसिफ ने आंखें मूंद ली। उन्हें सोता देखकर मैं भी लेट गई। रात में अचानक किसी पैर मेरी आंख खुल गई। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। कमरे में मौजूद पानी का जग खाली पड़ा था। पानी पीने के लिए मुझे बेड से उठना पड़ा। मैं सेन में पहुंची। सेन में एक अजीब मंजर था। एक नौजवान लड़का और लड़की सेन में खड़े थे। लड़की के हाथ में मोबाइल था। वो किसी से बात कर रही थी कि नौजवान ने एक बड़े से छुरे से लड़की पर हमला कर दिया और कई वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। खौफ के मारे मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। नौजवान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और भाग खड़ा हुआ। लड़की सेन में तड़प तड़प कर ठंडी हो गई थी। उसके मरने पर मैं दौड़ती हुई आसिफ के पास पहुंची। आसिफ, सेन में किसी लड़की का कत्ल हो गया है।
क्या? आसिफ हड़बड़ा कर उठे। वो दौड़कर सेन में गए। मैं भी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे भागी, मगर सेन में कुछ भी नहीं था। ना वो कत्ल होने वाली लड़की थी और ना ही सेन में उसका खून मौजूद था। कहाँ कत्ल हुआ है? कहाँ है उस कत्ल होने वाली लड़की की लाश? आसिफ ने मुझे नागवारी से देखा। अभी यहाँ मेरे सामने उस लड़की ने कत्ल किया था, मैंने कहा। तुमने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। यहाँ लाश तो क्या, खून का भी नामो निशान मौजूद नहीं है, आसिफ ने कहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। मैं कभी आसिफ को और कभी सेन को देख रही थी। मेरी अकल काम नहीं कर रही थी। आओ चल कर सोते हैं, कुछ पढ़कर खुद पर दम कर लो, आसिफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बोझल कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह जागी तो जहन पर रात का वाक़या सवार था। जब ताहिर की कॉल आई तो मेरा जहन यही बात सोच रहा था कि इस घर में कोई ज़रूर कोई गड़बड़ है। मैंने रात के वाक़े का जिक्र ताहिर से भी कर दिया। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कोई लतीफ़ा सुना दिया है जो तुम यूं हंस रहे हो? मैंने गुस्से से कहा। ये लतीफ़ा ही है। कभी तुम कहती हो काला बिल्ला भला तुम्हें गुस्से से देख रहा है, कभी घर के सेन में लड़की का कत्ल होकर लाश गायब हो जाती है, कभी तुम्हें महसूस होता है कि घर में कोई तुम्हारे साथ चल फिर रहा है, और कभी किचन में खाना पका रहा है। मेरा ख्याल था कि तुम मेरी मुश्किल के हल की बात बताओगे, मगर तुम। मेरी जान, मैं तुम्हारी मुश्किल हल करने को 24 घंटे तैयार हूँ। हुक्म करो, कब तुम्हारे घर आऊँ? ताहिर ने कहा। क्या तुम्हारे घर आने से ही मुश्किल हल होगी? फ़ोन पर नहीं हो सकती, मैंने कहा। यह मसला घर आने से ही हल होगा। वो कैसे? मैं तुम्हारे घर आकर जो भी वहाँ मखलूक है उनसे माफ़ी मांगूंगा और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरी जान खुशबू का पीछा छोड़ दो, और तुम्हारे कहने पर वो मखलूक बाज रहेगी। हाँ, उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना ही पड़ेगा। ताहिर प्लीज़ संजीदा हो जाओ। देखो, हर काम कोशिश करने से ही होता है, और मैं तुम्हारी खातिर कोशिश करना चाहता हूँ। इस कोशिश में वो काला बिल्ला नाराज़ होकर मुझ पर हमला भी कर सकता है। मैं तुम्हारी खातिर ये रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, ताहिर ने कहा। तुम्हारी बात पर मुझे गौर करना पड़ेगा, मैंने बात टालना चाही। फिर भी मैं कब आऊँ? किस सिलसिले में? अरे भाई, अभी बात करते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम भूल गई कि मैं किस सिलसिले में घर आना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग पहले की तरह काम करे। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर आऊँगा, ताहिर ने कहा। अच्छा, सोचेंगे, मैंने बात टाली। दूसरे रोज़ मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आ रही थी। बेइख्तियार मेरे कदम नसीमन खाला के घर के दरवाज़े पर आकर रुक गए और मैं दस्तक देकर उनके घर में दाखिल हो गई। इत्तेफाक से नसीमन खाला घर में अकेली ही थी। मुझे देखकर वो चौंकी। खुशबू बहन खैरियत है ना? उन्होंने पूछा। खाला, आपसे एक बात पूछना थी, मैंने कहा। एक नहीं 10 बातें पूछो, नसीमन खाला मुस्कुराते हुए बोली। इस घर में ऐसी क्या बात है जो किराएदार ज़्यादा अरसे नहीं टिकते? मैंने राजदाराना अंदाज में पूछा। लगता है तुम्हें भी इस घर में कुछ नज़र आया है जब ही तुम परेशान लग रही हो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई आसेब वगैरह का चक्कर है। तुमसे क्या छुपाना खुशबू बहन, इस घर में एक कत्ल हो गया था, तब से ये घर आसेब ज़दा हो गया है। कत्ल? मैं समझी नहीं। तुम्हें पूरी बात तफसील से बतानी पड़ेगी, फिर तुम्हारी समझ में आएगी, नसीमन खाला ने कहा। इस घर में 3 साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। शौहर का नाम हामिद और बीवी का नाम फ़ायज़ा था। दोनों की दोस्ती मोबाइल पर हुई थी, फिर ये दोस्ती शादी में तब्दील हो गई। दोनों ही इस शादी पर बहुत खुश थे। दोनों के घर वाले इस शादी पर राज़ी नहीं थे। दोनों ख़ानदान अपनी बरादरी में शादी करना पसंद करते थे और उन दोनों ने बरादरी से बाहर शादी करके दोनों के दिल तोड़ दिए थे। हामिद को घर के अखराजात पूरी करने के लिए 2-2 नौकरियां करनी पड़ती थीं। सुबह वो किसी दफ्तर में और शाम में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था और रात के घर पहुंचता था। फ़ायज़ा घर में अकेली बोर हो रही थी। आस पड़ोस में भी कितना जाती, घर जाते ही फिर बोरियत का शिकार हो जाती। फिर न जाने क्या हुआ, उसने घर से निकलना कम कर दिया था। पड़ोस की ख़वातीन भी जब फ़ायज़ा के पास जाती तो वो किसी से मोबाइल पर बातें करने में मसरूफ़ होती थीं।
हम सब उसको समझाते थे कि मोबाइल पर बातें ना किया करो, बहरी हो जाओगी। इस पर वो हंसते हुए कहती थी, घर में अकेली बोर होती रहती हूँ, अपनी बोरियत को दूर करने का यही एक बहाना है, वो भी ख़त्म कर दूँ। दिन हामिद की तबीयत ख़राब हो गई और वो दफ्तर से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ गया। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो घर में दबे पाँव दाखिल हुआ था ताकि फ़ाइज़ा के सामने अचानक आकर उसे डरा दे। फ़ाइज़ा किचन में थी, लेकिन फ़ोन पर उसकी किसी से बातें करने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसकी चहकती आवाज़ से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो बहुत खुशगवार मूड में है। हामिद अपने बढ़ते कदम रोककर किचन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फ़ाइज़ा किसी से कह रही थी, हाँ जानू, तुम्हारा फ़ोन जब तक नहीं आता मैं बेचैन रहती हूँ। जब से तुमसे रब्ता हुआ है मेरे दिन ही बदल गए हैं। मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में ही तुमसे मिलने आ सकती हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम और तुम्हारे दोस्त अपने दिल के अरमान खूब जी भर कर निकाल लेते हो, फिर कहते हो जी खुश नहीं हुआ। इससे बढ़कर मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। ये सुनते ही हामिद की तन बदन में आग सी लग गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई कर सकती है। वो गुस्से से भरा बाजार गया और वहाँ से तेज़धार छुरा खरीदा और घर आ गया। अपने शौहर के हाथ में छुरा देखकर फ़ाइज़ा का चेहरा फक हो गया। बेगैरत बेहया अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इस तरह गुल खिलाएगी, तू क्या समझती है, मुझे पता नहीं चलेगा। वो गुस्से से दौड़ा, हामिद खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। फ़ाइज़ा ने अपने सामने मौत को देखकर माफ़िया मांगना शुरू कर दी थी। तू एतबार के काबिल नहीं, मुझे मत मारो, फ़ाइज़ा मिन्नतें कर रही थी। हामिद के सर पर खून सवार था। उसके दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी कि जिसकी खातिर उसने अपना घर छोड़ा, उसकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो उसे इस तरह धोखा देगी। फ़ाइज़ा ने लाख मिन्नतें की, लेकिन हामिद ने उसकी एक ना सुनी और फ़ाइज़ा को कत्ल कर दिया। उन दोनों के शोर शराबे पर महल्ले वाले जमा हो चुके थे। फ़ाइज़ा मर चुकी थी। हामिद उससे इंतहाई शदीद मोहब्बत करता था, इसलिए फ़ाइज़ा को कत्ल करने के बाद उसने सबके सामने खुद को भी छुरा मार लिया। महल्ले वालों ने उसके हाथों से छुरा छीन कर फेंक दिया और उसे अस्पताल लेकर भागे। रास्ते में हामिद ने रोते हुए महल्ले वालों को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उसके बाद बहुत से लोग इस घर में रहने को आए, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं ठहर सके और चले गए। नसीमन खाला ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे ये घर आसेबी है और इन मरने वालों की रूह अभी तक इस मकान में भटक रही है। मैंने कहा। मैं कुछ देर नसीमन खाला के घर बैठकर चली आई। आज हामिद और फ़ाइज़ा के मुतालिक बातें सुनकर मैंने तहैया कर लिया था कि जितनी जल्दी होगा इस घर से जान छुड़ानी है और किसी और घर में जाकर रहना है। मोबाइल की बेल बजने पर मैंने मोबाइल उठाया। ताहिर की कॉल थी। हाँ भाई, तुम्हारे काले बिल्ले का क्या हाल है, तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? ताहिर ने पूछा। फ़ोन मुझे किया है और काले बिल्ले के मुतालिक पूछ रहे हो? मैंने मसनूई गुस्से का इज़हार किया। क्या करूं, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब वो काला बिल्ला है जो तुम्हारा दीदार रोज़ करता है। हम तो तुम्हारी सूरत को तरसते हैं। क्या वाकई तुम्हें मेरी सूरत देखने का शौक़ है? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखकर तुम्हें मायूसी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन है तुम बहुत हसीन होगी, ताहिर ने कहा। ताहिर, मोबाइल पर हम इतनी देर तक बातें कर लेते हैं, फिर मिलना ज़रूरी है, मैंने कहा। मिल लेने से दिल को करार आ जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। फिर कब अपनी दर्शन करा रही हो? मैं सुबह सब्ज़ी लेने जाती हूँ, उस वक़्त ही मुलाकात हो सकती है, मैंने कहा। ठीक है, कल बाज़ार जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, ताहिर ने खुश होते हुए कहा। दूसरे रोज़ सुबह मुकर्ररा मकाम पर ताहिर मिल गया। वो मोटरसाइकिल पर आया था। उसने जो हुलिया मुझे बताया था उससे मुलाकात होने में आसानी हो गई थी। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया जहां हमने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ देर बातें भी की। फिर मैं खाना पकाने का बहाना करके जल्द ही घर चली आई। ताहिर के चेहरे पर खिलती खुशी से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसके चेहरे पर घनी मूंछें, मोटी मोटी बाहर को निकली आंखें और गाल भरे भरे थे।
اس کا چہرہ خاصی حد تک خوفناک تھا۔ میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، خوف کے مارے میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ موبائل پر اس کی آواز سے میرے ذہن میں جو اس کا خاکہ بنا تھا وہ اس سے قطعی مختلف تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑا تھا، اس لیے میں جلدی کھانا پکانے کا بہانہ کر کے جلدی آئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تیسرے روز جب میں سبزی لینے گئی تو طاہر نظر آ گیا۔ شاید وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے چھپتی چھپاتی سبزی لے کر چلی آئی۔ میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ طاہر کی کال آ گئی۔ کیا آج کھانا پکانے کا پروگرام نہیں ہے؟ کال ملنے پر طاہر نے کہا، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ کھانا تیار ہو رہا ہے لیکن تم بازار نہیں آئی؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کل شام آصف سبزی دے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے تمہیں بلا وجہ صبح صبح بازار جانا پڑتا ہے۔ میں شام کو دفتر سے لوٹتے ہوئے ہانڈی پکانے کا سامان لے آیا کروں گا۔ میں نے کہا، یہ بات تمہارے شوہر نے کیوں کی؟ کہیں اسے تم پر شک تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ چلو اسے بھی شک کر لینے دو، آخر تمہارا شوہر ہے، اسے شک کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، طاہر نے کہا۔ خوشبو، تمہارا شوہر کس وقت گھر آتا ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ آصف شام 4 بجے تک ہی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1 بجے بچے آ جاتے ہیں۔ اچھا، طاہر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 2-3 دن تک مسلسل میں نے طاہر کو بازار میں دیکھا۔ وہ اس طرح کھڑا ہوتا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرا دل خوفزدہ ہو جاتا تھا اور مجھ پر گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ میں اس کی نظروں سے کسی طرح بچتے بچاتے کھانا پکانے کا سامان لے کر چلی آتی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں اس کی آواز کو پسند کرتی تھی، اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی بری طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اب موبائل پر بھی میرا اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں تھا۔ میں زیادہ تر ہاں ہوں کرتی رہتی تھی۔ وہ کچھ سمجھنے لگا تھا، اس لیے اکثر شکوہ کرتا تھا۔ میں اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ میری طبیعت ان دنوں کچھ اچھی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن بازار سے پکانے کا سامان لے کر آتے ہوئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر طاہر موجود تھا۔ تم؟ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ ہاں، میں طاہر ہی ہوں۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم کیسے آئے؟ چل کر آیا ہوں، وہ زور سے ہنسا۔ میرا مطلب ہے کہ پریشان مت ہو، تم بیمار ہو اور بیمار کی عیادت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طاہر کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ طاہر کا اس طرح گھر چلے آنا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ اسے آنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آصف اگر اسے دیکھ لیتے تو میرے متعلق کیا سوچتے؟ وہ میرے کردار پر شک بھی کر سکتے تھے۔ ارے بھائی، مجھے یوں ہی تکتی رہو گی یا گھر آنے پر خوش آمدید بھی کہو گی؟ طاہر گھر میں زبردستی گھستے ہوئے بولا۔ میں دروازے کو بھیڑتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ طاہر، تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں آنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ بتا کر آؤں گا، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں اسے چائے پلا کر جلدی سے گھر سے بھگانا چاہ رہی تھی۔ ارے بھائی، چائے بھی بن جائے گی، ذرا ہمارے قریب تو آؤ۔ طاہر نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سینے سے لگانا چاہا۔ میں پہلے ہی سے ہوشیار تھی، اس لیے طاہر کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی سی کیفیت ابھر آئی تھی۔ کمال ہے، موبائل پر بڑی محبت دکھائی جاتی ہے، اور اب ایسی بے مروتی۔ مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں یہاں مذاق کرنے نہیں آیا، تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ آؤ میری باہوں میں سما جاؤ، میں تمہاری پیاس بجھا دوں، وہ مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ طاہر اس وقت گنڈا لگ رہا تھا۔ اس کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ موبائل پر وہ کتنی مہذب گفتگو کرتا تھا، اور نکلا کیا؟ میں ابھی اپنی عزت بچانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ بھانپ گیا، اور بڑی پھرتی سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور زور سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ اس موقع پر میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ خوف سے میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔
میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوق جو ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شور شرابے پر وہ مجھے بدنام کر سکتا تھا کہ میری اس پر موبائل پر دوستی ہے اور اب گھر بلا کر بلیک میل کر رہی ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ اپنے موبائل سے کی گئی کال بھی دکھا سکتا تھا۔ وہ جس دلیری سے گھر میں گھس آیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مزاحمت کرنے پر مجھے بدنام کر دیتا۔ میں نے جیسی ہی بیڈ سے اٹھ کر بھاگنا چاہا، اس نے اپنے فولادی ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بیڈ پر دوبارہ ڈال دیا اور تیزی سے مجھ پر جھکتا چلا گیا۔ میں بے بس تتلی کی طرح اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اچانک طاہر چیختا ہوا پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ کالے بلے نے اس پر حملہ کیا تھا، ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا۔ بلے نے اس کے چہرے پر حملہ کر کے اپنے پنجوں کے ناخن اور دانت اس پر گاڑ دیے تھے۔ تکلیف سے طاہر کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور وہ کالے بلی کی مزید حملے سے بچنے کے لیے ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ کالے بلے نے پھر حملہ کیا اور ناخن پیٹ میں گاڑ دیے۔ طاہر کو کالے بلے کے اس طرح کے حملوں کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ بری طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کالے بلے سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن کالا بلہ اس پر مسلسل حملے کر رہا تھا۔ طاہر نے اپنی بہتری اسی میں جانی کہ وہ بھاگ جائے، چنانچہ وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کالا بلہ غصے سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر آ کر میں نے کالے بلے کو تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ میں بے سد سی ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ خاصی دیر گزر جانے پر بھی میں گمسم رہی۔ بچوں کے آنے پر میں ہمت کر کے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ اب میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شام ہونے پر میں نے فرضی کہانی گڑھ لی تھی کہ میرے گھر میں آتے ہی کوئی اجنبی داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کالے بلے نے اجنبی شخص پر حملہ کر کے بھگا دیا، ورنہ میری عزت چلی جاتی۔ فرش پر طاہر کے زخموں سے ٹپکتا خون موجود تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ واقعی کالے بلے نے اجنبی شخص کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ آصف یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور اچھا مکان مل جائے، بھلے کوئی زیادہ رقم دینی پڑی جائے۔ نہیں آصف، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، ایسا واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہاں کم از کم کالے بلی کی شکل میں ایک محافظ تو موجود ہے، میں نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ بات تو ہے، آصف نے چونکتے ہوئے کہا۔ واقعی کالے بلے نے محافظ کا کردار ادا کیا ہے، اب میں زیادہ بے فکر ہو کر گھر سے باہر رہ سکتا ہوں، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، اس اجنبی شخص کو پھر دوبارہ ادھر آنے کی ہمت نہ ہوگی، آصف نے زوردار کہہ لگایا۔ واقعی طاہر نے پھر دوبارہ گھر آنے کی ہمت نہیں کی اور نہ ہی موبائل پر بات کی۔ شاید اس کے ذہن میں پہلے ہی یہ بات تھی کہ کالے بلے میں کوئی جن ہے۔ اب میں بھی ہوشیار ہو چکی ہوں اور موبائل پر غیر مردوں سے دوستی کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ کالے بلے سے اب مجھے ڈر نہیں لگتا، اس لیے میں صبح و شام اس کے لیے ایک برتن میں تھوڑا سا دودھ ضرور ڈال دیتی ہوں۔ بلہ وہ دودھ پی کر بہت خوش ہوتا ہے اور دودھ پی کر مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب وہ بلہ گھر سے باہر نہیں جاتا، جب آصف آ جاتے ہیں تب ہی گھر سے باہر نکلتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جس کالے بلی کی وجہ سے یہ کرائے کا مکان چھوڑنا چاہ رہی تھی، اب اس کی وجہ سے اس گھر میں رہنے پر مجبور ہوں، اور کیوں نہ ہوتی، مجھے مفت میں ایک محافظ مل گیا تھا۔ میں نے گھر کا سودا سلف لینے کو باہر نکلنے کو چھوڑ دیا ہے۔ آصف ہی آفس سے آتے ہوئے سامان لے آتے ہیں۔ کبھی باہر جانا بھی ہوتا ہے تو میں آصف کے ساتھ ہی نکلتی ہوں۔ طاہر جیسے انسان کا کیا بھروسہ، وہ انتقام لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کالا بلہ دراصل کوئی اور مخلوق ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولے گا۔ شکریہ۔